May I come, sir? Please come. Please come in. Good afternoon, sir. Yes, what did you say? Good afternoon, sir. Good afternoon. Please be seated. Thank you, sir. So tell us about yourself. Sir, my name is Omorjit Daka. I am from Mongoldoy, Dorong district. I completed my graduation in physics from Bibua College and then masters from Kotor University. And currently I am doing a job, junior resident at the circle office of Patharigat. Circle officer. Patharigat circle office. Yes. So you got it. Yes. You got it through ADRE. ADRE, yes, sir. When did you join? Sir, 2023 June. So you still want to improve. You want to join him. Why do you want to join the ACS? You got a job already. Sir, there are many things actually. From the very beginning, I wanted to become a civil service or get a job in the civil service. And in this process, Why? Sir, it has many, like, sir, I need to serve to the needy peoples, and then, sir, civil service is a diverse platform which provides me for serve the society as well as to gain experience for me also. You are already serving the society by working. Sir, it is also the grade. I'm presently doing it grade 3. So in civil service, I will be promoted to grade 1, and greater decision making power will be available for me, sir. What do you mean by decision making? What decision you will take it? Sir, as a civil service, the main one of the main task is this like, sir. Which scheme you will start? You will make a decision. Which scheme? No, sir. This scheme will be propagated by the government, and I will be the mediator to implement the plan or schemes. But you said you have a decision you will take it. Sir, there are many such. Which things. service have you opted? Your first preference is? Sir, ACS. ACS. Yes. APS you have not opted? Sir, APS second. Okay. So you want to do service for the people? Yes. That is your main motto? Sir, this is one motto, and then personally, it will be more satisfactory to me, sir. Why it will be more satisfactory? Sir, as I said, it is the grade 1 job, and then, sir, it has wide array of departments and like. So it basically is a good service, good promotion career. That's what. Yes, sir. Simply mention those things, and also it provides an opportunity to work in diverse field. Yes. And work for the development of the country. Yes. Simply say. Yes. You have appeared already 4 times. 4 times. This one is 4 times. This is your 4th attempt, and main you have appeared 3 times. 3 times. An interview. This will be first time. Sir. This will be the first time. Yes. You have taken mock earlier somewhere. This time, sir. This time, yes. I have taken here Zoo. In? Sir, Smart IAS Foundation. Smart IAS. Yes. Anyway, tell me about like physics. Who got the Nobel Prize this time? Sir, I forgot the name actually. Hopefield. One is Hopefield, J.J. Hopefield, and other is I forgot. Sir. What is their contribution in which field? Sir, application of artificial neural network. Artificial neural network. What is that? In machine learning. Sir, this is a kind of artificial intelligence by which a machine can develop itself with past data and
past experiences. So, what is your views on the artificial intelligence? Is it good or bad? Is it advantageous or disadvantageous? What do you think? So it depends on the user. So basically, it provides provide both ways, provide the facility for both ways. How it will impact the society? You said it depends on the user. Yes. How it will impact the society? Sir, it will make easier to every section of the society from Easier what? is in every field, sir, to diagnosis or say for in law and order, tracking the criminals, and almost all aspects, sir. How? So What is artificial intelligence? What do you understand by artificial intelligence? So the intelligence which is created artificially, but not by human or like this. Who will create this? So by humans, sir. Human. Yes. Will they be as good as or better than human beings? Their intelligence will be more than human beings, or it will be. So in some aspects, it is proven that artificial intelligence is better than human, but Better? than human intelligence. But in many How fields, it is better? sir, in calculations like sir, and then sir, with data processing, in this process, artificial intelligence shows a good result compared Good to results. Yes. These days, just to add sir's question, that these days what we have seen is that, just to interrupt, sir, that when I suppose you are writing a essay or you are writing a letter, Yes. what we have seen that people use artificial intelligence and that they just speak out few words and the letter is printed. Yes. Yes. And there are the actual meaning of that letter is somewhere else, what the writer was about to say, Yes. and that's why there is no requirement to study also, because you can put some words, keywords, and the artificial intelligence will give you the entire answer. Yes. So do you think that will be a correct way of getting answers, because without using human brain, the entire thing will get collapsed? Because suppose in office you are writing an essay, you are writing an application, Yes. you ask the computer, use AI, and then the application is done. But there will be multiple errors in that. Yes. So, I'm just sorry. Like, there is one thing, there is some apprehension. Yes. What are the two main apprehension about artificial intelligence? Sir, actually, artificial intelligence is one thing that which say creativity one thing which cannot be altered by the altered not say altered. Two apprehension, you see. One is that now I'm just trying to tell you, go and study because you are from physics and you said Nobel Prizes. Yes. One is that there is a danger that they will be smarter than the human beings. Yes. They might control us. Yes. They might this thing. Yes, sir. Somebody has resigned. One of those creators has recently resigned from us. Yes. Secondly, there could be impact on the employment. Yes, sir. Negative impact. Yes, sir. You heard of that? Yes, sir. So why don't you mention out those things? Yes. But at the same time, I want to tell you, when the computers came, there was a similar apprehension that it will reduce the Yes. employment. But it didn't happen. Yes, sir. So you should know all these pros and cons. Anyway, now coming to this thing, coming to Assam. Assam, who are the states on the borders of Assam, direction wise, northeast, southwest? Yes. Tell me which are the nations, which are the states that borders Assam, Sir, starting from the north. north. Sir, international border shares with from north, sir, China, and then in south Myanmar, and Yes, then Assam is China border Assam. and Myanmar border. Sorry, sir, sorry. Bhutan, sir. Bhutan and then sir, Myanmar, not sir. I say nations and the states. Then sir, Bhutan, and then Arunachal Pradesh, and then Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, and then Meghalaya.
and then sir Bangladesh, and West Bengal at the west. So listen to the question carefully always Yes. and then answer. Okay. How many districts are there in Assam? Sir, 35. 35. And you come from which district? Dorong district. Dorong district. Dorong in the northern bank of Brahmaputra or southern bank of Brahmaputra? Northerns. So now tell me the name of the districts on the southern bank of Brahmaputra, starting from the east to west. East to west. Sir, Tinisukia, Dibrugarh, Dhemaji. So it's a Dhemaji district. Sir, Sibsagar, and then Soraido, then Jorhat, Golaghat, Morigaon, Nagaon, and then Nagaon, sir, Morigaon, then Kamrup, and Karbi Anglong side along the west south side, and then sir here Gwalpara, Gwalpara south, this one. You missed out Hojai, then Hosai, Kamrup yes. Metro, Kamrup Rural, Yes. South Cholmaramangai. South Anyway. somewhere, yes. You heard that one nation, one election. What is that? Any idea? Sir, it is a concept which was previously prevailed from the independence to sir before the emergency. I think before, not exactly emergency, but around 1965-67. So this concept is based on the sir simultaneous election for parliament, state legislative assembly, and local bodies. And for the Local bodies. is it parliament or there is a better this thing? Parliament consists of what? Sir, upper house and lower house, Lok Sabha and Rajya Sabha. So how the Rajya Sabha's MPs are elected? Sir, they are indirectly elected. So is it held simultaneously with the Lok Sabha? Sir, Rajya Sabha is not dissolved. So election, simultaneous election of Lok Lok Sabha and the Sabha state is- assemblies. So what are the advantage or disadvantage? Sir, advantage will be cost efficient and time efficient, and then sir, it will give more space, more time to developmental or legislative activities apart from the political campaign. And negative, there are some negative aspects. Also, Something called mode sir. election code of conduct. Yes, sir. What is that? Model code of conduct. Model code of conduct. This is some guidelines, sir. Do's or do nots, which belongs, which includes do's or do nots, which need to obey by the political parties. Does it affect the administration? How does it affect the administration? Model code of conduct. During that period, what are the restrictions? Is there any restriction? Sir, yes, sir. No, there will be no new scheme declaration and like So it leads to some sort of a policy paralysis. Yes, There are frequent elections. yes. How many elections are being held in 2024? Can you name the elections held or going to be held in 2024? Sir, Lok Sabha election. Starting from which month? Sir, Lok Sabha election, sir, March, April, I think, sir. April to June. Yes, April to June. Then followed by Sir, JNK election, Jammu and Kashmir election, sir. only Jammu and Kashmir. Sir, I forgot actually. And various elections are coming in 13th November, sir. Which states? Sir, I forgot, sir, actually. Maharashtra and Jharkhand. Maharashtra, yes. And you forgot Haryana and JNK together. Yes. Did any election was held, state election was held along with the Lok Sabha election? Sir, yes, sir. But I forgot, sir, actually. I really forgot.
Orissa, Andhra Pradesh, and Arunachal Pradesh. Anyway, please, you can understand. You said your hobbies are teaching. Yes, sir. So, how can teaching be a hobby? Like, how do you justify that teaching is your hobby? Sir, in free time, I like to teach my cousins or like sir neighbors. And previously, sir, I'm engaged with teaching. So like this, it becomes a hobby. Sir. You like teaching. Yes. By the way, you like to answer the questions in English only, or you will be more comfortable in? Sir, I will be more comfortable in Assamese. Then what you should do after the first question, it will be invariably in English. That you must answer in English. Yes. After that, you can take permission of the board. You can say, "Sir, I will be more comfortable in Assamese and answer in." Yes. If you permit, I will answer in Yes. Assamese. Take permission and then go. Okay, sir. Anyway. পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই হয়, sir. তাৰপিছত আনচাৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে বাৰু এতিয়া অসমীয়াতে কথা পাতোঁ হয়, sir. চ' টিচিং মানে হবি হয় ত' কেনেকৈ টিচিংটোৱে কেনেকৈ চিভিল ছাৰ্ভিচত হেল্প কৰিব পাৰে Sir, টিচিংটো চিভিল ছাৰ্ভিচত বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিব পাৰিব ফৰ এক্সাম্পল ছাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচত যিখিনি মানে পাব্লিক ডিলিং হয় পাব্লিকৰ লগত যিখিনি কথা পাতিব লাগে তাত টিচিঙে বহুতখিনি হেল্প কৰিব তাৰপিছত এৱাৰনেছ জেনেৰেশ্যন স্কিমবিলাকৰ কাৰণে সেইবিলাকৰ হেল্প কৰিব আৰু ছাৰ মই গ্ৰেড থ্ৰীৰ যেতিয়া মই ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ তেতিয়াও চিভিল ছাৰ্ভিচৰ যিখিনি আছিলে এংগেজ এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ বা ADC তেওঁলোকে ট্ৰেইন কৰাইছিলে আমাক তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি হেল্প হ'ব বুলি ভাবোঁ চিম্পলি টিচিংটো মানে টিচিংটো চিম্পলি পঢ়োৱাটোৱে এটা মানে হেৰি যে মানে পঢ়াই দিলোঁ সেইটো টিচিং চ' টিচাৰৰ কাম খালি মানে ABCD বা এনেকৈ ছাবজেক্ট পঢ়াই দিয়াটো সেইটোৱে টিচাৰৰ কাম নেকি ছাৰ নেৰলি ক'ব গ'লে সেইটো হয় ছাৰ ব্ৰডলি ক'ব গ'লে বহুতখিনি থাকে তাত ছাৰ ধৰক আপোনাৰ টিচিং মানে ছাৰ আপোনাৰ কেনেকৈ হাউ টু ৰিড হাউ টু ষ্টাডি হাউ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ছামথিং তো সেইবিলাক গোটেইখিনি টিচিঙত পৰি টিচাৰ এজনৰ মেইন কাম কি ছাৰ সৰুৰ পৰা ক'ব গ'লে ছাৰ সৰুতে যিখিনি টিচাৰ থাকে সৰু ষ্টুডেণ্ট মানে আপোনাৰ লোৱাৰ ক্লাছত পঢ়ালে তেওঁলোকৰ কেৰেক্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকৰ থিংকিং এবিলিটি গোটেইখিনি কৰা ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰা সেইটো গোটেইখিনি টিচিঙতে আহি গৈছে মানে মানুহ এজনক মানুহ বনোৱা ক'ব গ'লে সেইটো টিচাৰৰ কাম হয় সেই চিন্তা ভাৱবিলাক ভাল কৰোৱাটো সেইটো টিচাৰৰ কাম অকল পঢ়োৱাটোৱে বোলে নহয় অকল লেংগুৱেজত বোলে ক'ব পাৰে ইংলিছ ক'ব পাৰে বা অসমীয়া ক'ব পাৰে সেইটো নহয় চিম্পলি থট প্ৰচেছ যোনটো চিন্তা ভাৱটো যাতে মানে হেৰি হয় কিবা এটা বস্তু যাতে ভাবিব পাৰে হয় নহয় সেইটো আনি দিয়াটো মানে টিচাৰৰ কাম চ' মেইনলি যদি আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে মষ্ট প্ৰবলি যদি আমি টিচাৰ হিচাপে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগিব যাতে আমি ছ'চাইটিক যাতে মাউল্ড কৰিব পাৰোঁ বস্তুবিলাক যাতে বুজাব পাৰোঁ যেনেকৈ ছাপ'জ যেনেকৈ এইটো কি বুলি কয় যোনটো যিকোনো এট্ৰচিটি যোনবিলাক চলি আছে ছ'চিয়েল এট্ৰচিটি যোনবিলাক থাকে সেইবিলাক আমি কেনেকৈ বুজাই পেলাই এজ এ টিচাৰ হাউ কেন ইউ ট্ৰাই টু কনভিন্স দ্য পপুলেশ্যন এইটো নকৰিব এইটো নকৰে কিয় কাৰণ এইটো ইলিগেল বুলি নহয় এইটো ইনহিউমেনো হয় সেনেকৈ পেলাই চ' ডেটছ হাউ চ' কোনোবা এজন টিচাৰ আছে নেকি ইণ্ডিয়াৰ যোনজন বহুত ফেমাছ আৰু তেওঁৰ মানে হেৰিটো চেলিব্ৰেট কৰা যায় তেওঁৰ বাৰ্থডেটো ছাৰ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন তেওঁ ছাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে ছাৰ আৰু তেওঁ বহুতখিনি মানে টিচিঙতো বহুতখিনি হেৰি অৰিহণা আগবঢ়াইছিলে টিচাৰ্ছ ডে 5 ছেপ্টেম্বৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে কেতিয়া ছাৰ এইটো আপোনাৰ 21 জুন 21 কিহৰ কাৰণে ভইচটো ডাঙৰ কৰা লাহে কনফিডেন্সটো কমিছে নেকি ভইচটো ডাঙৰকৈ কোৱা ছাৰ হেৰি এইটো আপোনাৰ চান্টো টপিক অফ কেঞ্চাৰৰ ওপৰত আহিছে সেইটো কাৰণে লংগেষ্ট ডে হয় নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আৰু বাকী এতিয়া চাৰ্কল অফিচততো ইউ আৰ অলৰেডি দেয়াৰ এজ এ মানে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ত' এজ এন ACS what do you think do you have any vision because you have a teaching also as a background so do you have a vision মানে অসমৰ 5টা প্ৰব্লেম কোৱাচোন বাৰু এনেকৈ যোনকেইটা 5টা মানে প্ৰব্লেম বা 5টা সমস্যা যোনকেইটা পাৱাৰ যদি if you have power
you will be able to deal with that? Pasta enuka samasya. Sir, সমস্যাটো বহুত Socio political economic samasya. হৈছে তো social problem মই এনেকৈ কৈছোঁ social problem বুলি ক'ব গ'লে আপোনাৰ চাইল্ড মেৰেজটো এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে তাৰপিছত স্যাৰ আপোনাৰ লিটাৰেচি ৰেটটো কম হয় আৰু কলেজ স্কুল ড্ৰপ আউট বহুত বেছি আছে এণ্ড দেন স্যাৰ আপোনাৰ হেল্থত আমাৰ বহুত ইছ্যুজ আছে স্যাৰ ক'ব গ'লে এতিয়া এনিমিয়া আমাৰ more than 65% women এনিমিয়া চিকাৰ হয় তাৰপিছত স্যাৰ আপোনাৰ ইকনমিক ক'ব গ'লে ইকনমিক আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন বহুত কমকৈ আছে তাৰপিছত আনএমপ্লয়মেণ্টটো বেছি আমাৰ ইয়াত মেক্সিমামখিনি স্যাৰ আপোনাৰ স্মল মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ হয় তাৰপিছত পলিটিকেল বুলি ক'লে স্যাৰ পলিটিকেল আপোনাৰ ইনক্লুজিভিটি নাই অলপ কম আছে তাৰপিছত স্যাৰ আৰু যিখিনি আমাৰ চেণ্টাৰৰ লগত যিটো গেপ এতিয়া অলপ কমা যেন দেখা গৈছে আগতে মানে আপোনাৰ অলপ ইগনৰেঞ্চ টাইপৰ আছিলে যিখিনি আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে পইচা বা ফাণ্ড আহিব লগা আছিলে সেইখিনি আগত কম অহা যেন অনুভৱ হৈছিলে যাৰ কাৰণে আপোনাৰ বহুতখিনি ইনচাৰ্জেঞ্চি হৈছিলে তো এতিয়া সেইখিনি ইয়াৰে কিবা সলিউশন আছে নেকি ইন ইউৰ মাইণ্ড কিবা এনেকৈ মানে ভাবিব পৰা কিবা স্যাৰ গোটেই মানুহখিনি এম্পাৱাৰ কৰিব লাগিব এডুকেশ্যন ফ'কাছ এডুকেশ্যনত কৰিব লাগিব পভাৰ্টি এলিভেশ্যন এডুকেশ্যন এণ্ড দেন স্যাৰ প্ৰপাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিলে এইখিনি হ'ব যেন লাগে স্যাৰ হ'ব ভাবোঁ আচ্ছা এতিয়া যে এইবিলাক বহুত গছ কটা চৰ্চা চলি আছে হয় নহয় হৈছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা লৈ পেলাই চব এনেকৈ তো গছ কাটিব লাগে নে নালাগে স্যাৰ গছটো সাধাৰণতে পাৰিলে কাটিব নালাগে কিন্তু ডেভেলপমেণ্টেল এক্টিভিটিছবিলাকো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো কষ্ট বেনিফিট এনালাইচিছটো মানে আপোনাৰ চাই যদি একটো উপায় নোহোৱা কাটিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কম্পেনচেটৰী হিচাপে বেলেগত ক'ৰবাত তাৰ সমান বা তাতকৈ অধিক গছ ৰুই তেনেকৈ কৰিব লাগে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ বা গছ নাকাটাকে আমি কিবাকৈ এনেকৈ কিবা এটা আমি ইকনমিক ভায়াবিলিটি এনেকৈ এটা পাব পাৰোঁ নেকি আমি যে মানে গছ নাকাটাকে যদি হয় স্যাৰ আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো বুজি মানে কুৱেশ্যন মানে আমি ইনকামৰ চ'ৰ্চ এনেকৈ আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কিয় কৰি আছোঁ কাৰণ যাতে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হওক হয় না ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট হওক তেতিয়া আমাৰ ইনকামৰ চ'ৰ্চবিলাক বাঢ়ি যাব ৰাস্তা এটা হ'লে তাতে এমপ্লয়মেণ্ট হেৰিও বাঢ়ি যাব ৰেটটো বাঢ়ি যাব সেইটো নকৰি পেলাই কিবা এনেকুৱা অপশ্যন আছে নেকি যেনেকৈ যোনটো মানে গছ নাকাটাকে বা বেছি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হেৰি নকৰি পেলাই ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰি পেলাই আমি কিবা ৰিটাৰ্ণছ পাব পাৰোঁ নেকি স্যাৰ হয় গছৰ পৰা স্যাৰ পাব পৰা যায় আপোনাৰ কাৰ্বন ট্ৰেডিং এটা কনচেপ্ট হৈ আছে এইবাৰো মই নিউজ পেপাৰত ৰিচেণ্টলি কালি নে আজি দেখিলোঁ স্যাৰ কাৰ্বন ট্ৰেডিং যিটো সেইটো COP29 আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা মানে উত্থাপন কৰিব বুলি তাৰপিছত স্যাৰ আপোনাৰ মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ ছাপ'জ স্যাৰ কাঠৰ যিবিলাক ডালবিলাক থাকে তাৰ পৰা খৰি উৎপন্ন কৰিব পাৰি বা তাৰ ফল মূলবিলাক ল'ব পাৰি তেনেকৈ স্যাৰ কৰিব পৰা যায় ইকনমিক এক্টিভিটিছ নেশ্যনেল পাৰ্কবিলাকৰ পৰা কিবা ইনকাম হয় নে নহয় স্যাৰ হয় স্যাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কত আপোনাৰ টুৰিষ্টখিনি যায় বহুতখিনি তো টুৰিষ্টৰ পৰা পায় তাৰপিছত মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ থাকে সেইখিনি পায় তাৰপিছত স্যাৰ আৰু যদি আমি এনভাইৰমেণ্টেল চাব পাওঁ বহুতখিনিতো হেল্প হয় আমাৰ বহুতখিনি মানে আপোনাৰ বহুতখিনি আমাৰ মানে বহুতখিনি আমাৰ হেৰি পাওঁ ৱৰ্ডটো পাহৰি গ'লোঁ মই ৰেভিনিউ পাব মানে হয় বহুতখিনি ৰেভিনিউ স্যাৰ একজেক্টলি ৰেভিনিউ ক'ব নোৱাৰে বহুতখিনি বেনিফিট হয় আমাৰ ধৰক স্যাৰ এনভাইৰমেণ্টেল পলিউশ্যন ভাল হয় পলিউশ্যন নহয় তাৰপিছত স্যাৰ ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন বা এইখিনি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ যিখিনি হেৰি ৰিচাৰ্জ হয় সেইবিলাক হয় যাৰ কাৰণে আমি ইনডাইৰেক্টলি বহুতখিনি বেনিফিট পাওঁ এটা এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰী মোক ক'লে হ'ল লাষ্ট কুৱেশ্যন দেট ইজ মানে যোনটোৰ পৰা আমি অসমৰ বেছি এনভাইৰনমেণ্ট পলিউশ্যন নকৰাকৈ বেছি ৰাস্তাও নবনোৱাকৈ বা বেছি ফ্লাইঅভাৰ নবনোৱাকৈ যোনটো আমি ভালেখিনি আমি ৰিটাৰ্ণ পাব পাৰোঁ স্যাৰ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ক'ব পাৰিছে এইটোত টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আমি সিমান নোৱাৰিম কাৰণ আমি ক্লাইমেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হয় স্যাৰ ক্লাইমেটৰ তো ক্লাইমেটটোতো অলৰেডি মানে অলপ বেয়া হৈছে আমাৰ টি প্ৰডাকশ্যন সেইকাৰণে কমি গৈছেই আমি ক্লাইমেট হেৰি নকৰিলেও বেলেগে কৰিলেও সেইটো অবভিয়াছলি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈয়ে যাব তো টিত আমি সেনেকৈ পেলাই হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ ডাইৰেক্টলি এতিয়া মানে টিটো অলপমান আমাৰ খেলি মেলি এটা হৈছে টাইম লাগিব সেইটো বাট তাৰ বাহিৰে ছুইজাৰলেণ্ড হয় চবেই শুনিছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ মানে মেইন যোনটো চ'ৰ্চ অফ ইনকাম সেইটো কি হয়
স্যাৰ ক'ব পাৰিম স্যাৰ ছুইজাৰলেণ্ডত কিহৰ কাৰণে জানা যায় স্যাৰ টুৰিজিম এটা হয় টুৰিজিমৰ কাৰণে তো আমি অসমত টুৰিজিম কৰিব পাৰোঁ নেকি হয় অসমত টুৰিজিম কৰিব পৰা যায় স্যাৰ তো সেইটোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্লাইঅভাৰ বা বহুত ডাঙৰ এনেকুৱা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে জানো স্যাৰ ইক' টুৰিজিম এটা কনচেপ্ট আছে য'ত মানে আপোনাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো একো এফেক্ট নকৰাকৈ টুৰিজিমটো কৰিব পৰা যায় বাট তাৰ কাৰণে স্যাৰ ডাঙৰ ফ্লাইঅভাৰ বুলি কথা নাই কিন্তু স্যাৰ লাষ্ট মাইল কানেক্টিভিটি বা যিখিনি বেছিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেইখিনি জৰুৰী হয় দৰকাৰ হয় অবভিয়াছলি হয় টুৰিষ্টক কিন্তু ইমান দৰকাৰ নহয় হয় স্যাৰ মানে যোনটো ইক' টুৰিজিমত দৰকাৰ নহয় হয় স্যাৰ বা এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিমত দৰকাৰ নহয় হয় এতিয়া ফৰেনাৰ্ছে যদি মানে ইউৰোপৰ যদি আহে তেওঁলোকেতো হোটেল দেখিছে তেওঁলোকে ডাঙৰ ৰাস্তা দেখিছে ফ্লাইঅভাৰ দেখিছে তেওঁলোকে ইয়াতে সেই জংঘলত বা ইয়াতে ট্ৰেকিং কৰিবই ভাল ট্ৰেকিং পাব হয় স্যাৰ বুজিছেনে হয় চ' তেওঁলোকে বেম্বু হাটত থাকিবই ভাল পাব হয় দেট ইজ হাউ মানে গোটেই আচলতে আমি যোনফালে চাব লাগে সেইফালে চোৱা নাই যোনফালে নাচাব লাগে সেইফালে চাই আছোঁ আমি ট্ৰাইং টু মেক আছাম আমেৰিকা আচলতে ছুইজাৰলেণ্ডে সেইটো নিজৰ ৰিচৰ্চেছখিনি মানে হেৰি কৰি ৰাখিছে হয় চ' that can be a solution মানে টুৰিজিম ইজ এ মেইন মানে হেৰি yes সলিউশ্যন ফৰ আছাম আৰু সেইটো কাৰণে যিখিনি লাগে কিন্তু কৰিব লাগিব বাট আদাৰৱাইজ মানে ইট কেনট বি এ হিউজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাৰণ গাঁৱত ক'ব নিদিয়া হয় হয় অসমৰ প্ৰব্লেমবিলাকৰ কথা সুধিছিলে তেখেতে তুমি ক'লা হয় স্যাৰ কিন্তু এটা বহুত জ্বলন্ত প্ৰব্লেম তোমাৰ মনলৈ নাহিলে ভাবাচোন কি আছে প্ৰতি বছৰে আমি সেইটো বানপানী নাম্বাৰ বানপানী ওৱান আৰু গৰখনীয়া হয় সেইটো পাহৰিব নালাগে তুমি হয় স্যাৰ আৰু এটা কাৰেণ্ট প্ৰব্লেমৰ বহুত আমি কৰোঁ নিবনুৱা সমস্যা হয় স্যাৰ সেইকেইটা তুমি মিছ কৰি গৈছা হয় স্যাৰ হয় নহয় হয় স্যাৰ ঠিক আছে নিবনুৱা সমস্যা টেকল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কিবা স্কিম উলিয়াইছে নেকি বা কেনেকৈ কৰিব খুজিছে নিবনুৱা সমস্যাটো টেকল কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তমানৰ গভৰ্ণমেণ্টে কি মেজাৰ লৈছে স্যাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বহুতখিনি ইনিচিয়েটিভ লৈছে তাৰপিছত স্যাৰ এতিয়া এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে বহুতখিনি আপোনাৰ মুদ্ৰা লোনে হওক বা এতিয়া বহুতখিনি তেনেকৈ ছফ্ট লোন বা এনেকুৱা লোনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে স্যাৰ তুমি মুদ্ৰা লোন বুলি ক'লা মুদ্ৰা লোনৰ এটা স্কিম আছে নাম কি স্যাৰ বিশ্বকৰ্মা PM বিশ্বকৰ্মা এটা আছে সেইটোতো স্কিলৰ হয় স্যাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মুদ্ৰা যোজনা নাম শুনিছা হয় স্যাৰ শুনিছোঁ কি 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 দিয়ে স্যাৰ এইটো লোনে দিয়ে স্যাৰ কেনেকৈ দিয়ে লোনটো দিয়ে বুজিছোঁ স্যাৰ লোনটো স্যাৰ আপোনাৰ কিমান দিয়ে? কোলেটেৰেল ফ্ৰী কোলেটেৰেল ফ্ৰী গুড পটককৈ মনলৈ আহিব পাৰিব লাগে অলপ অলপ জানে ভালদৰে পঢ়ি ল'বা এইবিলাক হয় স্যাৰ আৰু অসমত আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম বুলি এখন আত্মনিৰ্ভৰ অসম হৈছে এটা কৈছে আৰু লগতে আৰু এটাও এড কৰি দিব পাৰা যে যিমান গভৰ্ণমেণ্টৰ ভেকেণ্ট এপইণ্টমেণ্ট আছে তোমালোকৰ বেনিফিট হৈছে হয় সেইবিলাক স্যাৰ, ফিল আপ কৰিব appointment কুইকলি থিংক কুইকলি এণ্ড এক্সপ্লেইন হয় স্যাৰ হয় নহয় ঠিক আছে দিয়া আৰু কিবা সুধিবা নেকি তুমি আমাক কিবা তোমাৰ কুৱেশ্যন আৰু আছে নেকি স্যাৰ মোৰ মানে স্যাৰ এইখিনিয়ে মানে কথা এতিয়া মানে ভালকৈ পঢ়া নাই বা কি বা নাজানো স্যাৰ কেতিয়া আছে তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ স্যাৰ 18 নৱেম্বৰ 18 বেছি দিন নাই আৰু হয়, পঢ়া নাই বুলি কিয় কৈছা নহয় স্যাৰ পঢ়িছোঁ নপঢ়া নহয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি চাই আছোঁ বাট স্যাৰ মোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে ৱৰ্ডটো মনত নাহে মানে কথাটো কৈ থাকোঁতে ৱৰ্ডটো মনত নাহে অহা নাই মানে এতিয়া মাজে মাজে নিজে আহে। প্ৰেক্টিছ কৰা আইনাৰ আগত থিয় হৈ পেলাই কুৱেশ্যন কৰি পেলাই মোবাইলত হেৰি কৰি পেলাই প্ৰেক্টিছ কৰা হয় সেইটো কৰিব আৰু অকল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছে নহয় অসমৰ কথা অসমৰ চব হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী পলিটি ইকনমিক্স চব হয় আমিতো চব কুৱেশ্যন সুধিব পৰা নাই হয় তেনেকৈ ইণ্টাৰনেল এফেয়াৰ্ছৰ কথাও অসমৰ স্কিমবিলাকৰ কথা হয় স্যাৰ টুৰিজিমৰ কথা সুধিছে টুৰিজিমটোতো মনলৈ আহিবই লাগে হয় স্যাৰ অকল আমি সমস্যাৰ লগে লগে তোমাক চলিউশ্যন দিবলৈও ক'ব হয় স্যাৰ চলিউশ্যন দিবলৈ ক'ব হয় নহয় হয় সেইকাৰণে টুৰিজিম স্পটবিলাক কি কি আছে এতিয়াতো বহুত গোটেই ভাৰততে হয় আৰু স্যাৰ অসমতো টুৰিজিমৰ স্কিম আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰো বহুত পুছ কৰিছে হয় স্যাৰ দৰং বুলি ক'লে গৰুখুটি আহি যাব গৌৰৱকুটি হয় স্যাৰ গৰুসুটি আহিব হয় নহয় তেনেকুৱা দৰঙত এখন যে হেৰি থান আছে এইখন কি বুলি কয় খতৰা সত্ৰ এখন আছে হয় স্যাৰ কি সত্ৰ খতৰা সত্ৰ স্যাৰ আমাৰ ওচৰত আমাৰ মানে মই যিটো কিহৰ কাৰণে ফেমাছ স্যাৰ খতৰা সত্ৰৰ এখন সত্ৰই হৈছে কিন্তু তাত আপোনাৰ মূৰ্তি আছে স্যাৰ যিটোৱে মানে একচেপশ্যন কৰে বেলেগ সত্ৰ হয় সত্ৰবিলাকৰ পৰা তাৰ বাহিৰে কিবা আৰু স্যাৰ তাত সেই আপোনাৰ পাছতি হয় বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনা আৰু ভইচটো অকণমান ডাঙৰ কৰি ৰাখিবা হয় দেই স্যাৰ কাৰণ তুমি ওচৰত আছা আমাৰ অলপ দূৰত থাকিবা দূৰত থাকিব লাগিব হয়তো তাত আৰু তোমাৰ নিজৰ ঠাইডোখৰৰ বিষয়ে ভালদৰে জানি ল'বা হয় স্যাৰ নিজৰ ছাবজেক্টৰ বিষয়টো অলপ ব্ৰাছ আপ কৰি ল'বা হয় স্যাৰ হ'ব পাৰে
আজিকালি ক্লাইমেটৰ ওপৰত বহুত কুৱেশ্যন হয় ক্লাইমেটিক চেঞ্জৰ ওপৰত এটমস্ফিয়াৰ বায়'স্ফিয়াৰ এইবোৰ পঢ়ি ল'বা ঠিক আছে আৰু কিবা সুধিবা মোক আৰু আগতে দিছা নেকি স্যাৰ আগত এটা দিলো আপোনাক কৈছিলো ক'ত দিলা আপোনাৰ স্মাৰ্ট আইএছ বুলি স্মাৰ্ট আছে তেওঁলোকে এনেকুৱাই এডভাইচ দিছে নে কি কৈছে তেওঁলোকে স্যাৰ তেওঁলোকে একো নক'লে ঠিকে ভালে বুলি ক'লে ভালে বুলি কয় তাত বেছি ইজি আছিলে নে ইয়াত বেছি ইজি পাইছা কুৱেশ্যনবিলাক স্যাৰ একচুৱেলি মই আহিয়ে সোমাই গ'লোঁ তো মই অলপ 1 ছেকেণ্ডৰ ৰেষ্ট ল'ব মানে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব নোৱাৰিলোঁ মানে তো সেইটো কাৰণে অলপ খোকোজা লাগি গ'ল তলত গৈ পেলাই ওপৰত আহা বুলি ক'লে আমাৰ হয় স্যাৰ মানে হেৰি কি আছিলে তেতিয়া অলপ টাইম ল'ব কৈছিলে ময়ো খাই অহা নাছিলোঁ একো তো ভাবিছিলোঁ সোনকালে হ'ব তো 1 ঘণ্টা লাগিব বুলি ক'লে মিনিমাম মই ওচৰতে আছিলোঁ তো ক'লে মই খাই আহিলোঁ গৈ ঠিক আছে ইউ আৰ গুড কেণ্ডিডেট ইউ আৰ প্ৰিপেয়াৰ ৱেল থৰলি একো নাই খালি ভইচটো অলপমান হেৰি কৰি আৰু ক্লিয়াৰলি কনফিডেণ্টলি ক'বা এনেকুৱা লাগিব নালাগে যে খোকোজা লাগি পেলাই কথা কৈছা বা ভয় কৰি সেনেকৈ আৰু অসমীয়ালৈ শ্বিফ্ট আগতেই কৰি ল'বা হয় স্যাৰ মোৰ এইটোৱে একেলগতে কনষ্টেণ্ট ইংলিছত কৈ থাকিলে এটা দুটা পইণ্ট ৰখি যায় মানে আপুনি পাৰ্মিশ্যনটো লৈ ল'বা ৰিকুৱেষ্ট কৰি ল'বা আৰু চব কুৱেশ্যনৰ যে তুমি ৰাইট এনচাৰ দিব লাগিব ৰাইট জানিব লাগিব কথা নাই যিটো নাজানো বুলি কৈ দিবা ছাৰ আই ডোণ্ট ন' এবাউট যিটো জানা ভালদৰে কৰিবা ড্ৰেছ কি কৰি যাবা স্যাৰ ড্ৰেছ বেলেগ এটা কৰিম ভাবিছোঁ বেলেগ এটা কৰিব পাৰোঁ বুজিছোঁ আৰু চুট পিন্ধি যাবা টাই পিন্ধি যাবা এইটো অকল টাই এটা লগাম বি কমফৰ্টেবল সেইটোৱে কথা টাই লগোৱা নলগোৱা ওৱান শুড নট ফিল ছাফকেটেড হেৰি হ'ব নালাগে আৰু টাই লগোৱাৰ অভ্যাস আছে নহয় আছে so that you can carry it well সেইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় স্যাৰ টাইটো কম্পালচৰি নহয় যেনেকৈ টাই লগালে যে হ'ব বা টাই নলগালে যে বেয়া হয় স্যাৰ মেইন হ'ল কুৱেশ্যন আনচাৰ কেনেকৈ দি আছা নিজকে কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰি আছা হয় সেইটোৱে কথা ঠিক আছে স্যাৰ আৰু এটা কথা স্যাৰ মই লাষ্ট এটেম্প যিটো দিছিলোঁ তাত এখন পেপাৰ মাৰ্কছ অহা নাছিলে হয় মাৰ্কছ অহা নাছিলে এখন পেপাৰত মানে ইথিক্স পেপাৰখনত তো সেইখন এখন পেপাৰ নোহোৱাকৈ মই 9 মাৰ্কছৰ কাৰণে কোৱালিফাই হোৱা নাছিলোঁ মেইনছৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে তো তাৰপিছত কৈছে মই এইটো হেৰি কৰিলোঁ আপোনাৰ তাতে গৈ পিনে RTI কৰিলোঁ বা এপ্লিকেশ্যন ফাৰ্ষ্টটো লগ কৰিব খুজিছিলোঁ কিয় এইটো হ'ল মানে ইনভেলিড ৰোল নম্বৰ দেখাইছিলে তাৰপিছত গৈ স্যাৰ হেৰি হ'ল আপোনাৰ তেওঁলোকে লগ কৰিব নিদিলে তাৰপিছত মই লেটাৰ লিখিলোঁ লেটাৰটো ৰিচিভ কৰি নিদিয়ে তো মোৰ হাতত আকৌ প্ৰুফ নাথাকে দিছিলোঁ নাই তাৰপিছত গৈ স্যাৰ মই হেৰি কৰিলোঁ RTI কৰিলোঁ RTI এপ্লাইটো বহুত দেৰি কৰিলে যেতিয়া মানে এপইণ্টমেণ্ট দিছে তেতিয়াহে আহিছে তো তাত একদম পেৰেলেলি স্যাৰ মই হাইকোৰ্টৰ এডভোকেট এজনৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ কি কৰা যায় বুলি তেওঁ ক'লে এইটো কেছ কৰিলে হৈ যাব বোলে আগতে হৈছে বোলে তো তাৰপিছত ক'তে মোৰ পৰা ফিজ লৈ পিনে তাৰপিছত কেছটো প্ৰচেছ কৰিলে কেছটো প্ৰচেছ কৰাৰ পিছতে সেই RTI ৰিপৰ্টটো দিলে ৰিপ্লাইটো দিলে যে মোৰ নম্বৰটো মিষ্টেক কৰিছিলোঁ মই লিখোঁতে তো তাৰপিছত কেছটো উইথড্ৰ কৰিলোঁ স্যাৰ ৰিচেণ্টলি বাট তেনেকৈ স্যাৰ সেইটো কিয় উইথড্ৰ কৰিলা স্যাৰ ৰোল নম্বৰটো ভুলটো ময়ে কৰিছিলোঁ স্যাৰ না সেইটো তোমাৰ সেইখনতো হেৰি পোৱাই নাছিলা নহয় তুমি মাৰ্কছ পোৱাই নাছিলা সেইখনত পোৱা নাই স্যাৰ তো এতিয়া সেইটো 9 নম্বৰৰ কাৰণে চিলেকশ্যন আছে তোমাৰতো তেতিয়াহ'লে চিলেকশ্যন হৈ গ'ল এখন পেপাৰ মাৰ্কছ নোহোৱাকৈ সেইটো আছিল তো সেইটো বাই চান্স যদি সোধে স্যাৰ এইটো মানে ইমান কেনেকৈ সুধিব তাৰমানে নহয় স্যাৰ তিনিবাৰ ভুলটো তোমাৰ আছিলে হয় মোৰ ৰোল নম্বৰটো লিখাত ভুল হ'ল স্যাৰ তোমাৰ ভুল আছিল ৰোল নম্বৰটো তুমি ভুলকৈ লিখিছিলা তো সেইকাৰণে স্যাৰ উইথড্ৰ কৰিলোঁ পিছত গম পালোঁ তাৰপিছতো মই থাকি গ'ল স্যাৰ কেইদিনমান এনেকৈ কোৰ্টত ৰখি আছিলে কেছটো পাব লগা এনেই মানে ৰোল নম্বৰ সেইটো আৰু কেনেকৈ ভুল কৰিছা সেইটো আৰু ভুল কৰিব নালাগে মানে পাব লগাত তুমি মানে বাহিৰ হৈ গ'লা দিয়া হ'ব একো নহয় সেইটো স্যাৰ বাই চান্স কৰিলে মেনশ্যন নকৰাই ভাল হ'ব নেকি স্যাৰ নক'বা দৰকাৰ নাই যেনেকৈ আমি নাজানো তেওঁলোকে নাজানো কোনো দৰকাৰ নাই মিছামিছি আননেচেচাৰী কথা সেইটো কিয় তুমি ৰিফাৰ কৰিবা তোমাক যিটো প্ৰিচাইজলি কুৱেশ্যন সুধিব তাৰ প্ৰিচাইজ এনচাৰ দিবা বাছ যিটো নাজানো বুলি ক'বা যিটো জানা এইবিলাকৰ কথা কেতিয়াও নলিয়াবা নহয় স্যাৰ মই লাষ্ট ইণ্টাৰভিউ দিওঁতে মোক সুধিছিলে কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ হেৰি মই যে 3বাৰ মেথছ দিলোঁ তো ইমানবাৰ কিয় ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলে সেইটো হয় বহুতৰ তো সেইটো নকয় বেলেগ কৈ দিম আৰু তেতিয়াহ'লে এইটো দৰকাৰ নাই আৰু এইটো তোমাৰ পাষ্ট আৰু এইটো আৰু কম্পিটিটিভ মেৰিটহে হয় ইয়াত যে কম্পিটিটিভ মেৰিট কোনোবা কাট অফটো কেতিয়াবা বাঢ়ি যায় কেতিয়াবা কমি যায় কম্পিটিশ্যন বেছি হয় কেতিয়াবা ভেকেঞ্চি বেছি হয় ভেকেঞ্চি বেছি হ'লে বেছিয়ে পায় কম ভেকেঞ্চি হ'লে কমেই পাব কোনো কথা নহয় এইবিলাক ইছ্যু ৰেজ নকৰিবা মেইন ইণ্টাৰভিউত নক'বা আৰু নক'বা আননেচেচাৰী মিছামিছি সেইবোৰ জাষ্টিফিকেশ্যন দিব দৰকাৰ নাই আৰু বিশেষকৈ ভুলটো তোমাৰ হৈছে সেইকাৰণে নক'বা ঠিক আছে অল দ্য বেষ্ট থেংক ইউ হোপ ইউ আৰ বেনিফিটেড
ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিলে অল দ্য বেষ্ট থ্যাংক ইউ এবাৰো এইবিলাক ভুল কৰা নাইতো নাই কৰা ছাৰ ঠিকে আছে